ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سونیا ہے اور مجھ سے میری چھوٹی ایک بہن جس کا نام صبا ہے۔ ہم دونوں ہی بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ ہمارا تعلق لاہور سے ہے اور ہم دونوں بہنیں لاہور شہر کے بیچ میں ہی ایک محلے میں رہتی تھیں، جہاں پر سبھی لوگ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے رہتے تھے۔ بچپن میں ہی میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک حادثے میں نے اور میری بہن نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور اب ہم دونوں بہنیں اکیلی رہ گئی تھیں۔ میری چھوٹی بہن تقریباً کوئی مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی اور وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی میرے اوپر گھر کی ذمہ داری پڑ گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی اور میں بالکل ان پڑھ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خوبصورت بھی نہیں تھی۔ خوبصورت ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میری رنگت تو سانولی بھی نہیں تھی۔ لوگ مجھے بدصورت کہتے تھے کیونکہ میرا رنگ کالا تھا، مگر میرے مقابلے میں میری چھوٹی بہن بہت ہی خوبصورت تھی۔ جس وقت میری اماں زندہ تھی تو وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ میری چھوٹی بہن سے زیادہ محبت نہیں کرتی تھی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میری اماں اس لیے ایسا مجھے دکھاتی ہیں تاکہ میں یہ نہ سوچوں کہ میری اماں بھی لوگوں کی طرح میرے رنگ کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتی۔ میری اماں ہی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور انہوں نے میری چھوٹی بہن سے زیادہ مجھے عزیز رکھا تھا، جبکہ میرے ابا تو ہم دونوں بہنوں سے محبت کرتے تھے۔ اماں ابا کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن ایک چیز سے مجھے بہت عجیب لگتی تھی، وہ میری اماں کا رویہ تھا۔ میری اماں میری چھوٹی بہن سے زیادہ محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے زیادہ بات چیت کرتی تھی، اور اگر میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے کوئی چیز لے آتی تو میری اماں مجھے منع کیا کرتی تھی۔ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے ابا اس کے لیے لے آئیں گے۔ جہاں تک کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو کوئی چیز استعمال کرتی تو میری اماں مجھے فوراً ٹوک دیتی، یہی کہتی کہ میں اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کیا کروں، یہاں تک کہ وہ مجھے اس کے کمرے میں بھی زیادہ جانے نہیں دیتی تھی۔ یہ بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہت مرتبہ میں نے اماں سے پوچھا بھی تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، تو انہوں نے کبھی میری اس بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چپ ہو جاتی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی مجھے نظر آتی تھی، مگر خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ میرے سامنے یہ سب کچھ ظاہر کرتی ہیں، جبکہ میری چھوٹی بہن نے تو کبھی بھی اماں سے نہ تو کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی اس نے ایسا کچھ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اماں اس سے ناراض ہوتی یا پھر اس قسم کا رویہ رکھتی۔ پھر قسمت نے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ میں اماں سے اس بات کی وجہ جان سکتی، کیونکہ میری اماں جلدی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ابا بھی جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تھی۔ گھر میرے ابا نے بڑی محنت سے بنایا تھا، ایسے میں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اب بات صرف ہمارے اخراجات کی تھی اور وہ کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خاندان کے تو سبھی لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے، ان لوگوں کا تو بہت کم آنا جانا ہوتا تھا، اور پھر ابا کے انتقال کے بعد سب لوگ میری چھوٹی بہن کو تو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بہن کو اور اپنے آپ کو دوسروں پر بوجھ نہیں بننے دوں گی۔ جس وقت میری اماں ابا کا انتقال ہوا تھا اس وقت میری عمر 12 سال تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن اس وقت صرف 5 سال کی تھی، اور پھر اس وقت میں نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں سے مجھے اچھی تنخواہ ملنے لگی اور ہم لوگوں کا گزارا ہونے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ایک اچھے اسکول میں ڈالا تھا کیونکہ میرے ابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور اس کو خود بھی ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا۔ میں اس کی اس خواہش کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی میں یہی سوچتی تھی کہ میری بہن ہی میری زندگی ہے۔ اگر وہ کسی مقام پر پہنچ جائے گی تو ہم دونوں بہنوں کی زندگی اچھی گزر جائے گی، کہ جس قسم کی شکل و صورت میری تھی ایسے میں شادی ہونا تو ناممکن سی بات تھی، اور ویسے بھی اماں ابا بھی اب تو سر پر موجود نہیں تھے۔ اماں ابا کے چلے جانے کے بعد اپنی چھوٹی بہن کے اچھے مستقبل کو ہی میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی تھی جو میرے ابا زندہ ہوتے تو اس کے لیے کرتے۔ میں تو چلو نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بہن اس قابل ہو جائے۔ مجھے تو حالات نے پڑھنے نہیں دیا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن اس طرح سے ان پڑھ رہ کر زندگی گزارے، اسی لیے میں نے بہت کوششیں کی تھی
اور میں بہت محنت کیا کرتی تھی. 2 جگہ پر کام کرتی اور رات کو گھر واپس آتی تھی. شاید ہی کوئی ایسا کام ہوگا جو میں نے نہ کیا ہو. ایک جگہ سے کام نہ ملتا تو دوسری جگہ پہنچ جاتی. کام تلاش کرنے کے لیے میں نے بہت سے دھکے کھائے تھے اور لوگوں کی باتیں سنی تھی. کچھ لوگ تو میرا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے کام دینے سے انکار کر دیتے تھے کیونکہ میں شکل و صورت کے لحاظ سے بدصورت تھی. اگر میری جگہ کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو یقیناً اسے اتنا سب کچھ نہ سہنا پڑتا. اسے جلد ہی نوکری مل جاتی. لیکن کچھ اس وجہ سے بھی لوگ مجھے نوکری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میں دکھنے میں خوبصورت نہیں تھی. مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور کوشش جاری رکھی تھی. آخر کار مجھے ایک جگہ کام مل گیا تھا. پھر اسی طرح سے کرتے کرتے میں نے 1-2 جگہ پر اور کام کرنا شروع کر دیا. میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اپنی بہن کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ گھر بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گی، لیکن ایسے میں ایک اچھی اور کامیاب ڈاکٹر ضرور بناؤں گی. زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی. میری بہن نے اپنے اسکول کی پڑھائی مکمل کر لی تھی. میں ہر مہینے پیسے بچا کر اس کے لیے رکھتی تھی تاکہ جب اس کا اچھے کالج میں داخلہ ہو اس کے اخراجات میں پورے کر سکوں. اسی طرح کمیٹیاں ڈال کر میں نے بہت سارے پیسے جمع کر لیے تھے اور پھر اس کا میں نے بہت ہی اچھے کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا. مجھے ایک جگہ بہت اچھا کام ملا تھا اور وہاں سے مجھے اچھا پیسہ ملتا تھا. اسی طرح سے میں نے ان پڑھ اور بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیسے کمائے تھے اور اپنی بہن کو ایک قابل ڈاکٹر بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی. میری بہن نے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل کر لی تھی اور میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ میں نے جو بھی سوچا تھا اور ابا سے جو وعدہ کیا تھا اسے میں نے پورا کیا تھا. میری بہن کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کیونکہ اس کی بھی بچپن کی خواہش پوری ہو گئی تھی. اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میری بہن نے نوکری کے لیے کوشش کی تھی. اس کا کہنا تھا کہ اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کے لیے بہت محنت اور بہت کام کر لیا تھا. اب میں گھر پر رہ کر آرام کروں اور وہ سارے گھر کو سنبھال لے گی. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری بہن کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، لیکن میں کبھی بھی اس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ اب جب کہ میں نے اس کی خواہش کو پورا کیا تھا تو اب میں چاہتی تھی کہ میں اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دوں. اسی لیے اگر میں اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈال دیتی تو میری طرح وہ بھی اسی گھر میں بیٹھی رہ جاتی، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ جو خوشیاں مجھے نہیں مل پائیں تھیں وہ میری بہن کو ملتی اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہوتی. اسی لیے میں جلدی سے اس کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. لیکن فی الحال کے لیے اس نے مجھے مجبور کیا تھا اور میں نے اس کی بات مانتے ہوئے گھر پر رہنا شروع کر دیا. میری بہن کو بہت اچھے اور بہت بڑے اسپتال میں نوکری مل گئی تھی. وہ اسپتال شہر کا سب سے اچھا اور مہنگا اور سب سے بڑا اسپتال تھا. میری بہن نے اچھی جگہ سے پڑھائی کی تھی، اسی لیے اسپتال والوں نے اسے وہاں پر نوکری دے دی تھی اور میری بہن کی اچھی تنخواہ تھی. اس نے وہاں پر جانا شروع کر دیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی. ہمارے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئے تھے. میری بہن نے اتنا پیسہ کمایا تھا کہ میں خود حیران رہ گئی تھی کہ آخر اتنا پیسہ وہ کہاں سے لے کر آتی تھی، جبکہ اس کی تنخواہ میں جانتی تھی کافی زیادہ تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہ تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا. اس نے اپنی گاڑی خرید لی تھی جبکہ اب وہ اپنا گھر خریدنے کا بھی ارادہ رکھتی تھی. میں اس کی ترقی پر خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ آخر اس کے پاس اچانک سے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. جب میں اس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ وہ اسپتال کے بعد کسی دوسرے اسپتال میں جا کر بھی نوکری کرتی ہے اور وہاں بھی اسے اچھی تنخواہ ملتی ہے. میں چپ ہو جاتی اور اسے کوئی سوال نہ کرتی. اور پھر ایک دن جب اسپتال سے واپس آئی تو اس نے ایک بہت عجیب بات مجھ سے کہی تھی. اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے ایک بہت اچھی کریم لے کر آئی ہے کیونکہ میں دکھنے میں کافی بدصورت تھی، میرا رنگ کالا تھا، اسی لیے میری بہن نے مجھے کریم لا کر دی. اس کا کہنا تھا کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے اس کریم کو اپنے چہرے پر لگا لیا کروں اور بہت جلدی میں بالکل گوری اور خوبصورت ہو جاؤں گی، بلکہ اپنی بہن کی طرح. اس کا کہنا تھا کہ اگر میں خوبصورت ہو جاؤں گی تو وہ کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر میری اس سے شادی کروا دے گی. اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ کرے. میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی اور پھر میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کریم لے لی اور اس کا کہنا تھا کہ یہ کریم روز رات کو سونے سے پہلے مجھے اپنے چہرے پر لگانی ہوگی. اور جس وقت اس نے وہ کریم مجھے دی تھی تو اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی. اس کا کہنا تھا کہ مجھے 1 مہینے تک گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنا، نہ تو کسی سے ملنا ہے اور نہ ہی کسی کو گھر میں آنے دینا ہے اور نہ ہی مجھے آئینہ دیکھنا ہے.
मैं काफ़ी हैरान हुई थी, लेकिन फिर अपनी बहन की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उसे इनकार करती तो उसे अच्छा ना लगता, इसीलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसकी बात मान ली। कुछ मैं भी ये चाहती थी कि मैं भी खूबसूरत नजर आऊं। सारी ज़िंदगी मैंने लोगों की बातें और ताने सुनने में गुजार दी थी। ऐसे में अगर मैं वाकई में खूबसूरत नजर आती तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती, और मैं अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसकी शर्त को मान लिया था। मैं रोज़ वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती थी। मैं ना तो घर से बाहर जाती थी और ना ही घर में किसी को आने देती। मेरी बहन सुबह सवेरे अस्पताल के लिए निकल जाती और उसके जाते ही मैं दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेती। और वैसे भी हमारे घर किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं था, क्योंकि हम दोनों अकेली बहनें रहती थीं। मोहल्ले की औरतें कभी कभार चक्कर लगा लेती थीं, उसके अलावा कोई भी हमारे घर ज़्यादा आता जाता नहीं था, और ना ही मैंने कभी किसी को घर में घुसने दिया था। इस क्रीम को लगाते हुए अभी 1 हफ्ता गुजरा था जब मुझे अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस होता था। एक दिल करता था कि मैं अपनी बहन की गैर मौजूदगी में आईना देख लूं, लेकिन फिर उसका ख्याल आता था कि उसने सख्ती से मना किया था। हो सकता है कि उसके पीछे कोई वजह हो, इसीलिए इस बात को सोचते हुए मैं आईना ना देखती, और जैसा उसने मुझे करने के लिए कहा था मैं वैसा ही करती गई। मेरी बहन खुद सारा वक्त घर से बाहर गुजारती थी, जबकि मैं घर में एक कोने में पड़ी रहती, क्योंकि मैं घर से बाहर तो कहीं जा नहीं सकती थी। 1-2 मरतबा मैंने उससे कहा था कि वो मुझे आईना देखने दे, क्योंकि मुझे अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे सख्ती से मना किया था। उसका कहना था कि 1 महीने से पहले मुझे आईना नहीं देखना, वरना इस क्रीम का कुछ असर नहीं होगा और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने मुझे बहुत रोका था और बहुत बार कहा था, इसीलिए मैं चुप हो गई, उसकी बात मान ली। उसने मुझे यही कहा था कि अगर मैं आईना देखूंगी तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, जो पिछले इतने अरसे से मेरे लिए कर रही थी। अपनी बहन की ये बातें सुनकर मैं रोज़ाना ही आईना देखने का इरादा तर्क कर देती। कुछ दिन और इसी तरह से गुजरे थे कि मुझे और ज़्यादा उलझन होने लगी। अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए एक दिन जब मेरी बहन घर से अस्पताल के लिए निकली तो उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया था और ख़ुद घर के अंदर वापस आ गई। यूं ही मैंने अपनी बहन के जाते ही आईना देखा। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और मेरे चेहरे पर अजीब किस्म के निशान और दाने बने हुए थे। मेरी रंगत तो पहले ही काली थी और मैं बहुत बदसूरत नज़र आती थी, और अब ऊपर से जो मेरी बहन ने मुझे क्रीम लगाने के लिए दी थी, उसने तो मेरे चेहरे को और बदसूरत बना दिया था। इतना बदसूरत कि मैंने खुद को देखा था तो मेरी चीख निकल गई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अब मुझे उसके घर आने का इंतज़ार था, क्योंकि मेरे इस सवाल का जवाब वही दे सकती थी। रह रहकर मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अगर मैं पहले ही दिन सब कुछ देख लेती तो शायद मैं आगे की उसकी बात ना मानती। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरी बहन घर वापस नहीं आई थी। शाम को वो घर आ जाया करती थी, लेकिन आज तो रात हो गई थी, लेकिन उसकी आने का कोई इम्कान नहीं था। मैं इधर उधर टहलती हुई उसका इंतज़ार करने में लगी हुई थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया था। अगर वो जानती थी कि ये क्रीम अच्छी नहीं है तो उसने मुझे लगाने के लिए क्यों दी थी। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ एक इंसान के पास मौजूद थे, और वो मेरी बहन थी, जो कि अभी तक घर नहीं पहुंची थी। थोड़ी देर और इसी तरह से इंतज़ार में गुजरी थी और फिर मेरी बहन घर आ गई थी। जब उसके घर आते ही मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। वो इस बात पर हैरान रह गई थी, और उसने मुझसे यही कहा था कि उसने मुझे मना किया था कि मैं 1 महीने से पहले आईना ना देखूं, ना ही घर से बाहर जाऊं, जबकि मैंने उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे यही पूछा था कि उसने मेरी बहन होकर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया था, जबकि मैं तो बचपन से ही उसके लिए इतना कुछ करती आ रही थी। मैंने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और अब जब वो किसी काबिल हो गई थी तो वो मेरी बदसूरती का मजाक उड़ा रही थी। मेरी बहन सारी बातें खामोशी से सुनती रही थी, और फिर उसका कहना था कि वो मेरी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि उसने अपने साथ काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ मिलकर ये क्रीम तैयार की थी। उसका कहना था कि इससे पहले भी वो बहुत सारी क्रीमें और दवाइयाँ तैयार कर चुकी है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, और अब उसने ये क्रीम तैयार की थी कि जो भी उसको लगाएगा उसका रंग गोरा हो जाएगा।
लेकिन सबसे पहले उसको आजमाने के लिए उसे किसी इंसान की ज़रूरत थी कि जिस पर इस क्रीम को आजमाया जाए, ताकि यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या उन्होंने ये क्रीम सही बनाई थी या फिर उसमें कोई मसला था। मेरी बहन का कहना था कि मेरे चेहरे को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया है कि उनकी ये बनाई गई क्रीम इस काबिल नहीं है कि लोगों को फ़रोख्त की जाए। और उसके बाद मेरी बहन ने मेरा बाजू पकड़ा था और घसीटते हुए मुझे कमरे में ले जाके उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उसका कहना था कि आज के बाद मैं इसी कमरे में बंद रहूंगी और कहीं भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। उसका कहना था कि वो जो हर रोज़ इतने सारे पैसे घर लेकर आती थी और मैं उससे पूछती थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो आज वो मुझे उसकी वजह बता देगी। उसका कहना था कि वो पैसा इसी वजह से आ रहा था कि वो अपने साथ अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ मिलकर ऐसी दवाइयों को और उन क्रीमों को लोगों में बेचकर पैसा कमाती थी। और मुझसे पहले वो किसी और पर तजर्बे किया करती थी, लेकिन अब उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर वो अपनी बनाई हुई चीज़ों के तजर्बे कर सके। मेरा चेहरा तो वो बुरी तरह से ख़राब कर चुकी थी। अब उसका कहना था कि अब वो जो भी दवाई बनाया करेगी वो पहले मेरे ऊपर उसका तजर्बा किया करेगी, और अगर वो कामयाब हुआ करेगा तो वो आगे बेचकर पैसा कमाएगी। वैसे भी उसका कहना था कि अब उसे मेरी क्या ज़रूरत, और वैसे भी उस शक्ल के साथ अगर मैं कहीं गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे और डर जाएंगे। ऐसे में मैं उसके काम ही आ जाऊं तो बेहतर रहेगा। वो जिस मकाम पर पहुंचना चाहती थी पहुंच चुकी थी, और अब ऐसे में इस घर में एक फालतू सामान से ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसीलिए उसने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि मेरी अपनी बहन मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके मुस्तकबिल के लिए लगा दी थी, और अब जब वो किसी काबिल हो गई थी तो वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रही थी। मैं उस कमरे में बैठकर रोती रहती थी, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन कमरे का दरवाज़ा लगाकर जाना भूल गई थी। मैं कमरे से बाहर निकली, मुझे अम्मा की उस वक्त शदीद याद आ रही थी। जब मैं अम्मा के कमरे में गई और मैंने उनकी अलमारी खोली तो उसके अंदर एक संदूक पड़ा हुआ था। उस संदूक पर आज से पहले मेरी नज़र कभी नहीं गई थी। मैंने संदूक को खोला तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें थीं और कुछ ख़त मौजूद थे। उसमें से एक ख़त को मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी छोटी बहन मेरी सगी बहन नहीं है। अम्मा का कहना था कि ये लड़की मेरे अब्बा की दूसरी बीवी की बेटी है, इसीलिए मेरी अम्मा उससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करती थी, और इसीलिए वो शक्ल से खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी माँ भी उसी की तरह खूबसूरत थी, और इसीलिए मेरे अब्बा ने उसकी माँ से दूसरी शादी की थी। मेरी अम्मा ने उसमें यह भी लिखा था कि जितना मुमकिन हो सके मैं उस लड़की से दूर रहूं, और उसके लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी माँ पर गई है। कभी भी इंसान की फितरत नहीं बदलती। अम्मा का कहना था कि उसकी माँ ने भी उसे धोखा दिया था। मेरे अब्बा की जो दूसरी बीवी थी वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी अम्मा की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। वो अम्मा के घर बहुत आया जाया करती थी, और फिर उन्होंने मेरी अम्मा के साथ इतना बड़ा धोखा किया था कि उनके ही शौहर को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली थी और इस घर में आ गई थी। और फिर शादी के कुछ ही अरसे बाद उसके घर बेटी हुई थी और वो खुद इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे अब्बा ने वो बच्ची मेरी माँ के हवाले कर दी थी। मेरी माँ ने उसकी परवरिश की थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा यही बात रहती थी कि वो उनकी सौतन की बेटी है, और वो कभी ऐसी सौतन जिसने धोखा दिया हो। इसीलिए अम्मा मुझे उस लड़की से दूर रखती थी। और आज मुझे समझ आ गया था, जैसी माँ बेटी भी वैसी ही होती है। उसकी माँ ने मेरी माँ को धोखा दिया था, जबकि इस लड़की ने, जिससे मैंने बहन बनाकर पाला था और उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया था, उसने आज मुझे धोखा दे दिया था और मुझे इस घर में कैद कर दिया था अपने तजर्बों के लिए। मुझे इस घर में कैदी बनाकर रख लिया था, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं फ़ौरन ही इस कैद से निकल जाऊँगी। यही मेरे पास सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि मेरी बहन घर पर मौजूद नहीं थी। जाने अब वो मेरे साथ आगे क्या क्या करने वाली थी। मेरे चेहरे को तो वो बुरी तरह से ख़राब कर चुकी थी। अब आगे वो मेरे साथ क्या करती कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता मैं यहाँ से निकल जाती। मैंने बहुत कोशिश की थी और आखिरकार मैं इस कोशिश में कामयाब हो गई थी और मैं उस घर से बाहर निकल आई थी। उसके बाद मेरा पुलिस स्टेशन की तरफ रुख था, क्योंकि मैं ये सारी हकीकत उन्हें बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन किसी और के साथ भी यही सब कुछ करे जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने उन लोगों को जाकर सारी हकीकत बता दी कि पुलिस वाले का कहना था कि मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे मामले को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। थोड़े ही दिनों बाद मुझे खबर मिली थी कि पुलिस ने मेरी बहन को और उसके साथ मिले हुए उस डॉक्टर को पकड़ लिया था।
वो दोनों मिलकर बहुत ही खतरनाक काम करते थे। यहाँ तक कि वो ऑपरेशन के बहाने लोगों के गुर्दा निकालकर उन्हें बेच देते थे और उन पर ऐसे तजर्बे करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता हो। उन्होंने अलग से एक कमरा बनाया हुआ था और वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा हुआ था जिनका कोई वारिस नहीं होता था। यहाँ के लोगों को ये कह दिया जाता था कि वो मर चुके हैं या फिर कोई और बहाना बना लिया जाता था, जबकि उस कमरे में रखकर उनके ऊपर तजर्बे किए जाते थे। और वो दोनों ऐसी ऐसी दवाइयाँ तैयार करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। असल में वो बहुत ज़्यादा दौलत कमाना चाहते थे और इसी चक्कर में वो ये सब कुछ कर रहे थे। उनकी बहुत सारी दवाइयाँ ठीक भी होती थीं, जबकि बहुत सारी बेकार जाती थी और उनके तजर्बे फेल हो जाते थे, जिनके नुकसानात उन लोगों को भुगतने पड़ते थे जिनके ऊपर ये तजर्बात किए जाते थे। और ऐसा ही मेरी बहन ने मेरे साथ भी किया था। मुझे अपनी बहन की असलियत समझ आ गई थी। वो कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसने तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। उसे जेल हो गई थी, उसे उसके किए की सज़ा मिल रही थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी और मैंने यहीं पर अकेले रहना शुरू कर दिया था। मुझे अपनी बहन की याद आती थी, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए नहीं जाती थी। मैं एक मरतबा उससे मिलने के लिए गई थी तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि मैं उसे इस जगह से बाहर निकाल दूं। वो बाहर आकर मेरा सारा नुकसान पूरा कर देगी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इस मामले में मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। अगर बात सिर्फ मुझ तक होती तो शायद मैं उसे माफ़ भी कर देती, लेकिन उसने मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई थी, उनके साथ बुरा किया था। ऐसे में मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सारे लोग उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। उसे हर हाल में अपनी सज़ा पूरी करनी थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और फिर एक दिन मैं शदीद बीमार हो गई। मेरा अस्पताल जाना हुआ तो वहाँ एक डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। उसने मेरा इलाज करने के साथ साथ मेरा चेहरा भी पहले की तरह ठीक कर दिया था और अब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी। उस डॉक्टर का कहना था कि मैं उससे अच्छी लगी हूँ। उसे मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि इस तरह से अकेले ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने शादी कर ली थी और अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा था कि कभी भी हमें अपने आप से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हमारा रंग रूप जैसा भी है वो कुदरत की तरफ से हमें तोहफे में मिला है। ऐसे में अपने रंग रूप को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसी कोशिशें इंसान को बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर देती हैं। कुदरत के कामों में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी हमें बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। अगर मैं अपनी बहन की बात ना मानती और उस लालच में वो क्रीम अपने चेहरे पर ना लगाती कि मैं खूबसूरत हो जाऊंगी, तो कभी भी मेरे साथ ये ना होता। खूबसूरती के चक्कर में मैंने अपने साथ क्या किया था। जो कुछ भी हमारे पास मौजूद होता है उस पर सब्र शुक्र करके गुजारा कर लिया करें। कभी भी ज़्यादा के लालच में आकर जो कुछ आपके पास मौजूद है उसे ख़राब मत करें। इंसान की आदतें फिर बदली जा सकती हैं, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदली जा सकती। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।